बात आप कर रहे हैं पासी साहब तो स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾसी ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਬਜਟ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ परंतु गवर्नर साहब ने उस पर भी रुकावट लाई, उस तो पहला टीचर्स के मसले ते रुकावट लाई, फिर सानू मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पिया। जदों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजट सैशन उसे तारीख ते होवेगा तां गवर्नर साहब जदों बजट सैशन दे नूं एड्रैस करन लई आए तां उन्हां ने पहला तां माई गवर्नमेंट वर्ड यूज किया, मेरी सरकार वर्ड यूज किया, परंतु फिर विरोधी धिर दे एक दो लीडर्स दे ऑब्जेक्शन या कहण ते, क्योंकि वो तां चाहते सी कि माहौल खराब होवे, बजट सैशन च डिस्टरबेंस होवे, तो गवर्नर साहब ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार कहना ही बंद करता, गवर्नमेंट वर्ड यूज करना शुरू करता। जद के जदों फिर मान साहब ने उन्होंने टोकिया, साडे लीडरशिप ने उन्होंने टोकिया, फिर उन्होंने जाके किते ये शब्द यूज किया जो ये चीज़ दर्शा रहा सी कि गवर्नर साहब एक्टिव पॉलिटिक्स दे विच पार्टिसिपेट करन लग पे, वो किते ना किते विरोधी धिरां दा चेहरा बनने की कोशिश करन लग पे। और जेड़ा है इहदे विच आपां एक क्वेश्चन तुसीं कहा कि तकरार किवें मुक्केगी, इहदे उत्ते बड़े शानदार शब्दां दे विच हरपाल चीमा जी साडे वित्त मंत्री साहब ने दस्सिया कि गरिमा दा अपने अहुदे दी गरिमा दा ख्याल रखदे होए वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैड दे तौर ते काम करन, वो एज एन एक्टिव पॉलिटिशियन ना करन। वो एक्टिव पॉलिटिशियन तो लग रहा कि काम कर रहे हैं, बिल्कुल है शुरू तो कर रहे हैं। जदों असम दे गवर्नर और गल दा जवाब दे दो, मैं जयबंद जी साडे नाल ने उन्हां तो जवाब लवांगा, होपफुली वो इस दे उपर रिएक्ट करनगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਣਾ शुरू कर दिता। ये विरोधी धिरां कांग्रेस सी या बीजेपी वाले सी या अकाली दल सी? कांग्रेस के कुछ लीडरां ने शोर मचाया सी और बीजेपी वाले ने भी शोर प्रताप बाजवा दा तुसीं जिक्र कर रहे हो जी। और एक चीज होर देखो, जदों 2016 दे विच साडे मानयोग बनवारी लाल पुरोहित जी, क्योंकि साडे महामहिम है पंजाब दे गवर्नर है, ते असम दे गवर्नर सी, उदों भी फिर कांग्रेस ने इन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए सी असम दे विच कि एक खास तबके दी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर जदों तमिलनाडु के गवर्नर सीगे उदों स्टालिन जी दी पार्टी ने और कांग्रेस ने इन्हां दे खिलाफ एजिटेशन भी किया सी। ठीक है, मैं एक होर छोटा जिहा सवाल मैं उस तो बाद बाकी मेहमानां दा रुख करदा हां। तुसीं गवर्नर साहब दे उत्ते इल्जाम लगा रहे हो एक्टिव पॉलिटिशियन दे तौर दे उत्ते वो काम कर रहे ने, हुण ये बीजेपी दे मुताबिक कर रहे ने या कांग्रेस दे मुताबिक कर रहे ने? एक क्लीयर समझ आ रहा है, क्योंकि अज की डेट दे विच जिहड़ी पंजाब दी कांग्रेस है ना जी वो किते ना किते पता नहीं क्यों वो बीजेपी दे अगे सरेंडर कर चुकी है की है कि बीजेपी दी गाइडलाइंस ते ही पंजाब कांग्रेस एक्टिंग कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक है, आप जयबंद जी का रुख करते हैं। जयबंद जी साडे नाल जुड़े हुए ने, बीजेपी नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जयबंद जी, तकरार तां मुकदी नजर आ नहीं रही, आप चर्चा फिर भी करांगे कि आखिर किवें मुक जावे ते गरिमा दा ध्यान कौन रखे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पर पॉइंट यह है कि माई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बड़ा विवाद तक खड़ा हो गया, आखिर जरूरत की सी? प्रताप बाजवा कहते हैं या कांग्रेस का कोई लीडर बोले तो तुहानूं लगदा है कि वाकई राजपाल साहब ने उस तरीके नाल रिएक्ट करना चाहिए सी जो आम आदमी पार्टी कह रही है? पॉइंट नंबर 2, एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर के उत्ते रिएक्ट कर रहे ने गवर्नर, सीधे जे सीधे इल्जाम ने बीजेपी के उत्ते कि उन्हां दे वल्लों जो कहा जाता है वो उस तरीके नाल अगे रिएक्ट कर रहे हैं। थैंक यू गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, तुहाडी आवाज आ रही है। वंडरफुल। अच्छा, पहली गल तो मैं अर्शप्रीत खडियाल जी नूं बहुत बहुत मुबारक दिंदा। वो पासी साहब ने उन्होंने भेज दिता है साडे बीजेपी दे विच हुणे ही कि वो तो साडे घुटने घटने टेक के साडे नाल ही हो गए ने। सो वेलकम अर्शप्रीत टू द बीजेपी। और थोड़ी देर के बाद तुसीं मैनूं इहनूं की कहंदे ने अपनी आप नूं मेरे कोल भेज दोगे कि आप तुहाडे नाल चलदी है। सो ये सिलसिला तो डिसाइड नहीं हुंदा कि साडे नाल किहड़ा किहड़ा हैगा। हुण बेसिकली मैं ये जिहड़ी गलबात हुई है काफ़ी जोश का एक लैक्चर दिता है पासी साहब ने। पहली गल तो इन्हां नूं मैं दस देवां कि गवर्नर किसी भी गवर्नर के वास्ते ये लफ्ज़ यूज करना कि असी गवर्नर नूं टोकिया, कोई चंगा लफ्ज़ नहीं हुंदा यूज करन वास्ते। ते जदों आम आदमी पार्टी इस तरीके के लफ्ज़ यूज करती है प्रॉब्लम उदों ही हुंदे ने। दूसरी गल, ये जिहड़ा 8 बजे का प्राइम टाइम है, ये टाइम ऐसा हुंदा है जदों कि स्टेट के बड़े अहम मुद्दे जिहड़े ने वो डिस्कस हुंदे ने सारे चैनल्स दे विच, चंगे चंगे बुलारे इत्थे बैठे हुंदे ने। असीं की डिस्कस कर रहे हैं? तुसीं जो क्या तू मैं एवरी डे देयर इज नेगेटिविटी,
ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 40 ਇਅਰਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 43 ਇਅਰਸ, ਪਰ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ MP ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ MP ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਿਫੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ। ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ GS ਜਵੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ GS ਜਵੰਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਰ ਆਰ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਨਫੋਟੈਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਜੈਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਫਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ BJP ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ। 2 ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਕੰਜੈਕਟਿਵਲੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਟੈਂਡਮ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਟਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸਵਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਸਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਖਤ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਟਸਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਊਥਪੀਸ ਐਜ਼ ਮਾਊਥਪੀਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। 2 ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮਹਿੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਲਾਇਰਸ ਬੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ।